आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। जैसे प्रशांत गढ़ी भाई ने जो कहा कि आदिवासी अलग धर्म नहीं है, ठीक है, आपको जाति समुदाय जो भी उसे कहें आप, तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, देश के हमारे अमित शाह साहब और मोदी साहब जो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 44 का एक वो है कि सभी जो है वो धर्म और समुदायों को जितने भी जो लोग फॉलो करते हैं उन सबके लिए कानून होना चाहिए। तो मेरा यही कहना है ना, जो प्रशांत गढ़ी भाई ने कहा कि आदिवासी वो नहीं है, धर्म नहीं है, तो जब आप समान की बात कर रहे हैं तो आप उनको इनसे अलग क्यों रख रहे हैं? आप हिंदू मैरिज एक्ट को आप इनसे अलग क्यों रख रहे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि आदिवासी धर्म नहीं है, आदिवासी इनकी संस्कृति है, तो यानी मुसलमान दो शादी नहीं करेगा, आदिवासी दो शादी कर सकता है, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं। दूसरा जो मैंने पहले कहा था, अभी मैं दोबारा दोहराऊंगा, तो नहीं, मैं दोबारा ये कहूंगा कि जो डॉक्टर उज्जवल कह रहे हैं कि जिनको पेट में दर्द हो रहा है और जो वो लोग उतरे हैं, मैं ये कहता हूं डॉक्टर उज्जवल, चलिए हम समान अधिकार की बात करते हैं, आप महिलाओं के दमन की बात करते हैं। मैं दोबारा दोहराऊंगा, महिलाओं को इंसाफ दिया जाना चाहिए। क्या बिल्किस को आप लोग इंसाफ दिला पाए थे? क्या यशोदाबेन को आप इंसाफ दिला पाए? आप कहते हैं कि महिलाओं को तलाक देकर छोड़ दिया जाता है, तलाक दिए बिना यशोदाबेन को छोड़ा था हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने, क्या कहेंगे आप? और दूसरा, मैं साइकिल में दोबारा कहता हूं प्रशांत भाई से, डॉक्टर उज्जवल से, कि आप समानता की बात करते हैं। डॉक्टर उज्जवल और प्रशांत गढ़वी साहब, चलिए मुझे आपके घर के बगल में घर दिला दीजिए, सहल कुरैशी नाम से मुझे घर दिला दीजिए, तो मैं मान जाऊंगा कि आप समान अधिकार की बात कर रहे हैं। देखिए यशोदाबेन, ये एक एक पर्सनल केस के हिसाब से नहीं होता। हमने तो शाह बानू की तरह उनके लिए कोई अलग से मैरिज एक्ट, उनके लिए कोई अलग से एक्ट पारित नहीं करवाया। दूसरा, जो भी मुस्लिम भाई बहन है हमारे, जो एससी कम्युनिटी में आते हैं, जो पसमानदा मुस्लिम भाई बहन है, जो एससी कम्युनिटी में आते हैं, वो आज भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, वो आज भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। ये धर्म आधारित देश नहीं है, संस्कृति आधारित देश है। आपने કેમ એવું લાગે છે કે માત્ર મુસ્લિમોને ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે? સલભાઈ આપને આપને કેમ લાગે છે કે માત્ર મુસ્લિમોને ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે? જે આપે હમણાં પણ જોડાયા હતા ત્યારે પણ આપે જણાવ્યું હતું, અત્યારે પણ એ સરકારી उसके अंदर પ્રશાંતભાઈની વાત, પ્રશાંતભાઈ કઈ કહેવા માંગે છે? પ્રશાંતભાઈની વાત સાંભળી લઈએ। खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर खूबसूरत फूल होगा, इसके अंदर होना चाहिए। आप गुलदस्ते के अंदर से मुसलमान नाम का एक फूल निकाल कर फेंक दे, या भी સવાલભાઈ પ્રશાંતભાઈની વાત સાંભળી લઈએ। આપના મનમાં સવાલો, આપના મનમાં જી સવાલભાઈ વિરોધ છે, સવાલ છે, જે પ્રશાંતભાઈ કઈ કહેવા માંગે એમની વાત પણ સાંભળી લઈએ। જી, આપને અમે ખૂબ આદરપૂર્વક સન્માન કરીએ છીએ આપનું। અહીંયા રાડા રાડી આપણે કરવા નથી બેઠા, જો તમે પણ अलग वो बात नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं कि भाई आदिवासी का धर्म नहीं है, तो भाई ये तो चलो इस्लाम मेरी संस्कृति है, तो मेरी संस्कृति, चलिए आप એ જ સવાલનો જવાબ લઈ લઈએ। જી પ્રશાંતભાઈ, હું તમને એ જ કહું છું, તમે મેં મારી વાત મૂકી, તમે તમારી વાત મૂકો, ઉજ્જવલભાઈ એની વાત મૂકે, આમાંથી કદાચ સાચા મુદ્દા એવાય બહાર આવે, સરકારના કાન સુધી જશે, તો અમલીકરણમાં નાના મોટા જે કઈ ચેન્જીસ લાગશે તમારી વાત પરથી પણ આપણે મૂકીશું, મુકાવડાઈશું અને મૂકશે। कौन सुनता है प्रशांत भाई? वक्फ कमेटी को लेकर इतनी मीटिंगें हुई, सारे मुसलमान साथ थे, उनको उठाकर बाहर फेंक दिया गया, उनका सुना नहीं गया। जो मुसलमानों ने दिए थे वक्फ कमेटी को लेकर मुस्लिम सांसदों ने, उस पर चेकिया लगा दिया गया, उसको सुना तक नहीं गया। तो कौन खबर मुसलमानों की? જી અત્યારે 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 સલભાઈ અત્યારે પણ સાંભળવામાં આવે છે, ત્યારે પણ સંભળાશે। मुसलमान माफ कीजिएगा, वो मुसलमान नहीं है, वो सरकारी અહીંયા તમને કેમ સાંભળવામાં સલભાઈ સાંભળવામાં નથી આવતા? અત્યારે પણ અત્યારે જાહેર મંચ પર જ પોતાના રિવ્યુઝ આપો, અત્યારે પણ લોકો સાંભળે છે, ત્યારે પણ આ કમિટી છે તેમાં મુસ્લિમ સાંસદો છે, તમારા મસીહા બની બેઠેલા ઓવેસી સાહેબ દર વખતે ખાલી હોલ્લો કરે છે અને પછી ખાલી પેલું એક વાર પ્રોપર્ટી। देखिए, हमारा मसीहा अल्लाह है और हमारा मसीहा प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। हमारा मसीहा ना ओवैसी, ना अमित शाह हमारा मसीहा, ना नरेंद्र मोदी हमारा मसीहा है। अरे हमारा मसीहा नहीं मानते हैं। हमारा मसीहा भी तुम्हारी जब हिंदू धर्म भगवत गीता उससे मतलब नहीं है, मेरा मसीहा तो नहीं है कम से कम वो, ये तो मैं साफ कहता हूँ। हमारा प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। આ તમામ સવાલો જે ઉદ્ભવ્યા છે, જે એક મિનિટ
સવાલો જેટલા પણ ઉદ્ભવી રહ્યા છે પ્રશાંતભાઈ જે પણ સવાલ અત્યારે ઉદ્ભવી રહ્યા છે એમને જે વિરોધ એ છે કે માત્ર મુસ્લિમોને ટાર્ગેટ કરવા માટેનો આ લો છે અને તેને નામ પણ એવું જ આપી દેવું જોઈએ. આ જે સવાલ છે એ જે સરકારે એમાંથી પણ જે પડકાર છે તે પણ બહાર લાવવાનો છે કે એ વિરોધ ઉઠી રહ્યો છે તે પણ શાંત કરવાનો છે. કઈ રીતે આ 45 દિવસમાં કામ કરવું પડશે, લાગુ કરતા પહેલા સરકારે કઈ કઈ બાબતો છે કે જે ખાસ નોંધ કરવી પડશે? प्रशांत भाई साथ में ये भी जोड़ दीजिएगा कि क्या आप मुझे ये समानता देंगे कि डिस्टर्ब एरिया एक्ट हटाकर मैं नारायणपुरा कहीं भी जाकर किसी हिंदू भाई के बगल में जाकर रह सकूं? क्या ये समानता मिलेगी मुझे इस देश के अंदर? बताइए आप. गुजरात के अंदर मिलेगी मुझे? बताइए आप. આપને ધ્યાન હશે જ, આપ અમદાવાદમાં મોટા થયા છો એટલે અમદાવાદમાં પેલા જૂના ગામ હતા, નવરંગપુરા ગામથી માંડી થલતેજ ગામ, અને એમાં કાયદેસર આખા મુસ્લિમ વાસ હતા અને હજી છે. अभी की बात करिए ना. चलिए मैं आपको कहता हूं, आप जहां भी रहते आपके पड़ोस में मकान दिलाइए मुझे. चलिए मैं सलाम करूंगा आपको. चलिए. અરે હું તો ક્યાં ના, અને તમારા માટે એટલા માટે તો સ્પેશિયલ કાયદો બી આપ્યો હતો. કેમ આમ કરો છો? अरे मकान अब सब बात छोड़िए. चलिए आप जिस एरिया में रहते हैं आपके फ्लैट में मुझे मकान दिला दीजिए. चलिए तो मैं मान जाऊंगा कि आप समानता से पैरों कर सकते हैं. मैं मान जाऊंगा. चलिए ખાલી હા ચલો ઓકે, હવે હું મારી વાત મૂકી દઉં. સરકાર સામે 100% ચેલેન્જ બહુ બધા એટલા માટે કે જેમ આ જ રીતે સહલભાઈની વાત છે એમ કદાચ મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડમાંથી કે બીજા બધા એમના જે કંઈ એસોસિએશન ચાલતા હોય એમાંથી એમની રજૂઆતો આવશે. એ રજૂઆતો પણ સરકાર ધ્યાનમાં લેશે. અને તમે જેમ કીધું આદિવાસી એક દો હિન્દુ શાદી કરી શકતે, એ લોકો કરતા નથી. એમનો આદિવાસી મેરેજ એક્ટ સેપરેટ જોયો તમે? મુસ્લિમ મેરેજ એક્ટ करते शादी कौन से मुसलमान? કેવી વાત કરો? आदिवासियों ने की है, सब मुसलमान तो नहीं करते ना. ને એના આધારે તમે ટ્રિપલ તલાકનો કાયદો શું કામ લાવવો પડ્યો? એ આખા તમારા કાયદા હતા જે અત્યારથી અનુસરતા હતા. अरे पर मैं वही कह रहा हूं ना, क्या आप ये बताइए क्या ट्रिपल तलाक आने के बाद तो तलाक रुक गए और ट्रिपल तलाक का कानून के अंदर मुझे लाकर फंस गए? सुन તમે કહી દો છો. देखो भाई એના પોઝિટિવ રિવ્યુઝ પણ ઘણા બધા પોઝિટિવ રિવ્યુઝ પણ એના ઘણા બધા આવ્યા છે. थोड़ा क्लेरिफाई कर दीजिए मेरे भाई. 3 तलाक का जो कानून है क्या कहता है कि एक बार सलाह 3 तलाक अगर कह दिया तो तलाक नहीं होगी. तलाक नहीं होगी यानी कोई गुनाह हुआ ही नहीं है, तो आप सजा कैसे कर सकते हैं? आपका कायदा था, लेकिन ये मुस्लिम महिलाओं ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया कि एक्सेप्ट किया है. साल भाई आपको क्यों नहीं लगता है कि एक्सेप्ट नहीं किया है ट्रिपल तलाक का? ट्रिपल तलाक को एक्सेप्ट નથી કર્યું એવું આપ કઈ રીતે કહી શકો? કારણ કે પોઝિટિવ રિવ્યુઝ એના ઘણા બધા છે. करते वो आपको पसंद आते हैं सरकारी मुसलमान जो मीडिया जब करते हैं. साल भाई एक मिनट साल भाई बदले. जिस तरीके से व्यास साहब ने जो बताया कि समान नागरिकता, समान संहिता कानून होना चाहिए. हमने देखा इससे पहले उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की सरकार कानून लेकर आई, यूसीसी उसको नाम दिया गया. लेकिन ये मैं व्यास साहब से पूछना चाहूंगा कि समान संहिता किसे कहते हैं? सब समान है, सभी के लिए सही कानून होना चाहिए. आप उत्तराखंड में लेकर आए, आपने कहा कि वो यूसीसी है, समान संहिता कानून है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट को टच नहीं किया गया, आदिवासियों को उस कानून में शामिल नहीं किया गया. फिर समान संहिता कहां से हुई? वो यानी इस तरह के कानून लाकर सिर्फ मुसलमानों को इस्लाम से दूर करें, मुसलमान अपने शरीयत की, अपने मजहब की प्रैक्टिस ना कर सके, बस सिर्फ इसलिए कानून लाए जा रहे हैं. समान संहिता तब होगी जब आप इसमें आदिवासियों को भी शामिल करें, जब आप इसमें हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसको भी आप शामिल करें, सभी की बात करिए ना, तब समान होगा ना. और दूसरी बात, क्या ऐसा है कि अगर व्यास साहब मर्डर करेंगे तो क्या उनके लिए अलग कानून है? क्या मैं साहल कुरैशी में मर्डर करूंगा तो क्या मेरे लिए अलग कानून होगा? मर्डर के लिए तो नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, ऐसे बहुत चीजों में है क्या. और अब जब समान संहिता की बात कर रहे हैं आप, तो आप मुझे ये बताइए कि जब समान संहिता की बात करते हैं तो क्या व्यास भाई आप जिस इलाके में रहते होंगे, क्या वहां पर मैं साहल कुरैशी को आप मकान दिलाएंगे? क्या वहां पर मैं अपनी फैमिली के साथ में रह पाऊंगा ड्राइविंग सिनेमा पर आकर, या नारायणपुरा में आकर, या नारायणपुरा में आकर? बताइए आप कौन से समान संहिता की बात करते हैं आप? एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कश्मीर हमारा अधीन अंग है, दूसरा हमारा अधीन अंग है. वहां पर हमारे हिंदू भाइयों को उकसाया गया कि कोई भी वहां पर प्रॉपर्टी ले सकता है, कोई भी जाकर वहां पर बस सकता है. बिल्कुल बसना चाहिए, लेकिन आपके गुजरात में हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है? साहिल कुरैशी नारायणपुरा में मकान नहीं खरीद सकता किसी हिंदू के फ्लैट में. तो ये कौन सा समान संहिता है आपका? बात वही आती ना व्यास साहब, जैसे बीजेपी ने उत्तराखंड में जिसको नाम दिया यूसीसी, समान संहिता, तो आदिवासियों को उससे बाहर क्यों रखा गया?
सिविल की आप बात कर रहे हैं, आप मुसलमानों से 2 शादी के अधिकार आप छीनना चाहते हैं, आदिवासी को कहेंगे नहीं आप शादी के अधिकार रखिए आप। जी जी आदिवासी ने केम हमारी बार ना संकेत जी સ્ત્રીઓને પોતાનો અધિકાર આ બધી વસ્તુઓ આજે બદરીતો છે એ દૂર કરવા માટે જ આ કાયદાનો પ્રયાસ છે। नहीं, आपको अगर दूसरी महिलाओं की इतनी व्यक्ति ने देशની અંદર દેશના કોઈ નાગરિકને સમાન વિધાન, સમાન નિશાન, સમાન સંવિધાન સામે કોઈ વાંધો હોઈ શકે? व्यास साहब बिल्कुल अच्छी बात है, हर महिला को उसका अधिकार मिलना छाती चाहिए। पर તમે છાતી પર તિરંગો લગાવીને બેસો તો સાહેબ व्यास साहब आप मानते हैं તિરંગાની શાન એ જ છે કે હું ને તમે બંને સમાન રીતે જીવી શકીએ। तिरंगे की शान में कहता हूँ, आप मानते हैं हर महिला को अधिकार मिलना चाहिए ना? बताइए, मिलना चाहिए ना? દરેક વ્યક્તિને જીવન ગૌરવપૂર્ણ જીવન જીવવાનો અધિકાર तिरंगे की बात करता हूँ मैं, इसे भारत की वासी यशोदा बहन भी है, उनका अधिकार। चलिए आप महिला के अधिकार की बात करते हैं ना, आप बोलते हैं कि कोई ऐसी छोड़ देता है महिलाओं को। यशोदा बहन को किसने छोड़ा इतने सालों से? दिलवारी ने यशोदा बहन को अधिकार। चलिए आप जी विरोध जी सल भाई अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, ये महिलाओं की बात कर रहे हैं ना, महिलाओं को इंसाफ दिलाइए यशोदा बहन को इंसाफ। चलिए आप कर छोड़ने की बात की ना आपने कि महिलाओं को शादी करके पर छोड़ देते हैं, तलाक दे देते हैं, या तलाक दिए बिना जो छोड़ के बैठे यशोदा बहन को, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? अरे तो आदिवासी को क्यों उससे दूर रख रहे हैं आप? हिंदू मैरिज एक्ट उससे क्यों दूर रख रहे हैं आप? आदिवासी ने केम बाहर रखवा केम 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 जी भाई એનો જવાબ શું છે? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो टैक्स रिबेट होता है 3000 करोड़ रुपया, वो हिंदुओं को क्यों मिलता है? मुसलमानों को उससे दूर क्यों रखा जाता है? बताइए आप। तो क्या आप यूसीसी के अंदर ये सारी चीजें करेंगे आप? वो 3000 करोड़ जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो टैक्स रिबेट होता है, जो सिर्फ हिंदुओं को मिलता है, क्या मुसलमानों को देंगे आप? क्या यूसीसी लाएंगे तो क्या उसको आदिवासियों को शामिल करेंगे आप? એવા ઘણા બધા લોકો છે, क्या मुसलमानों को? ઘણા બધા તમે માનો છો કે નહીં? એવા ઘણા બધા લોકો છે કે નહીં કે જે લોકોને આ બધીને કારણે જીવન નરક સમાન જીવન જીવી રહ્યા છે। अरे तो मैं जो बात बोला बताइए ना आप, क्या यूसीसी आने के बाद કુરબદીઓને કારણે નાની ઉંમરમાં લગ્ન કરાવી દેવા, નાની ઉંમરમાં લગ્ન કરાવી દેવા, નાની લગ્નમાં પેલા તરફોડાઈ દેવા, समान नागरिकता की बात कर रहे हैं ना, समान नागरिकता पर बोलिए ना। તમે આવશો आने के बाद साल कुरैशी नारायणपुरा में फ्लैट खरीद सकेगा? बताइए आप। क्या यूसीसी आने के बाद यशोदा बहन नरेंद्र मोदी जी के તમને કોઈ ઘર કેમ વેચતું નથી તમને પ્રશ્ન તમને ખબર હશે, તમારા સ્વભાવને કારણે પણ કોઈ આપતું નહીં હોય। आपको खुद को पता है, जब आप यूसीसी की बात करते हैं तो क्या डिस्ट्रिक्ट एरिया एक्ट आसान धारा क्या खत्म किया जाएगा गुजरात से? यूसीसी आएगा तो बताइए आप। समान की बात करते हैं ना, तो समान अधिकार दीजिए आप। फिर વારાફરતી બધું જે પણ બધી હશે સમાજમાં એ બધી કાયદાથી દૂર નિરાકરણ કરવા માટેનું પહેલું પગલું તો લેવું પડે કે ના પડે? પહેલું પગલું જ નહીં લેવા દો, પહેલું પગલું જ નહીં લેવા દો તો બાકીની મંજિલ કેવી રીતે પહોંચાશે? अरे तो उत्तराखंड में की आपने मंजिल क्या आदिवासी પહેલી ડગે તમે પહેલું ડગ મારો, પહેલું ડગ માર્યું છે એમાં તમને વાંધો હોઈ શકે? समान तो है ही नहीं ना, મંજિલ ક્યાંથી? इसको सिर्फ नाम देना चाहिए, मुस्लिम विरोधी यूनिकोड रखना चाहिए इसका नाम। આમાં માત્ર જી જી રાજેશભાઈ આમાં જે આમાં વાત છે આદિવાસી જે તેમને બહાર રાખવામાં આવ્યા છે તે વાત છે, તેનું કે એમને કેમ યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ તો બધા માટે લાગુ પડે તો એમને કેમ? આનો જવાબ શું છે? नहीं उनके पास जवाब, नरेंद्र मोदी के पास जवाब नहीं, इनके पास क्या जवाब होगा इसका? आदिवासियों का अलग है, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो जब आप यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो खत्म करिए आदिवासियों का कानून भी, हिंदू मैरिज एक्ट भी खत्म करिए। अरे तो उत्तराखंड में भी जी साल भाई हुआ है कि आदिवासियों को बाहर रखा, हिंदू मैरिज एक्ट को बाहर रखा और वहां पर यूसीसी लागू किया गया। आदिवासियों तो भाई यूसीसी लागू करता पहले हिंदू मैरिज लागू नहीं पड़ता। व्यास भाई समान तभी होगा कि एक खूबसूरत गुलदस्ता है, उसमें राजेश व्यास भी है, एक खूबसूरत फूल, उसमें साल कुरैशी भी एक खूबसूरत फूल है। बहुत सारे जब खूबसूरत फूल मिलते हैं तो गुलदस्ता बनता है। संकेत मैंने वही तो कहा कि उत्तराखंड में आप देखिए आदिवासियों को बाहर रखा, हिंदू मैरिज एक्ट को बाहर रखा, तो ये यूसीसी नहीं है, ये समान संहिता कानून नहीं है, ये सिर्फ मुस्लिमों को उनके शरीयत की प्रैक्टिस से दूर रखने वाला कानून है। और गुजरात में अभी से आपको बोल रहा हूं 40 મુસ્લિમ સિવાય પણ અન્ય છે તેમને પણ આ યુસીસી લાગુ પડશે, આદિવાસી સિવાયના બધા જ આમાં આવી જશે ને? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं कि जो मैं टैक्स रिबेट की मैंने जो बात की, जो अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली को जो टैक्स रिबेट दिया जाता है
3,000 करोड़ का टैक्स रिबेट जो उनको दिया जाता है, क्या वो मुसलमानों को नहीं दिया जा सकता? क्यों नहीं मिलेगा मुसलमानों को? आदिवासी को क्यों दूर रखा जाएगा? हिंदू मैरिज एक्ट को क्यों टच नहीं किया जाएगा? आप समान की बात करते हैं ना, तो मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि क्या समान संहिता की जो बात कर रहे हैं, इस समान संहिता के बाद में क्या मैं व्यास भाई के बाजू में बिल्कुल बगल वाला मकान खरीद के रह पाऊंगा? इजाजत देंगे? डिस्टर्ब एरिया है, कशान धारा हटाएंगे आप? समान नागरिक की बात कर रहे हैं ना आप, तो समानता लीजिए फिर आप। समानता आप देते हैं कि सहल कुरैशी नारायणपुरा कहीं भी जाके रह सकता है, नरेश मुकेश भाई कालूपुर दुर्गापुर में आके रह सकते हैं। अगर ऐसा समान भारत आप देते अगर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आप आदिवासियों को अलग रखेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट को अलग रखेंगे, ये तो नहीं चल सकता है ना। ये तो समान संहिता नागरिक कानून ही नहीं है। अरे गुजरात सरकार के अरे व्यास भाई, डिस्टर्ब एरिया एक्ट तो यही कहता है ना कि सहल कुरैशी नारायणपुरा का हिंदू से मकान नहीं खरीद सकता। और अब बात करते हैं समान संहिता की, और समानता सहल कुरैशी को ढूंढना नहीं चाहते आप सहल कुरैशी को नमाज सहल कुरैशी सुनिए, कुंभ में सड़कें जाम हो जाती है, किसी को परेशानी नहीं होती। कोई मुसलमान अगर नमाज पढ़ लेता है तो पेट में दर्द हो जाता है। कुंभ के अंदर जो परेशानियां हुई, मुसलमानों ने मस्जिदें खोल के रख दी मेरे हिंदू भाइयों के लिए, क्या आप हमारे यहाँ पर रही है, लेकिन ये चीज कोई नहीं दिखाएगा। हिंदू भाइयों को उकसाना मुसलमानों के खिलाफ यही सरकार का काम बचा हुआ है। डॉलर 84, 85, 87 रुपए पहुंच गया, कोई इसकी आवाज उठाने वाला नहीं है। जो लोग बातें क्या करते थे सीए एनआरसी की, जो अमेरिका के अंदर समर्थन करते थे सीए का एनआरसी का, करके अमेरिका से भेजा जा रहा है, भारत भेजा जा रहा है। अरे 10 साल से तो मौका दिया जा रहा है ना, 10 साल में जय श्री राम का नारा। बात करिए આપણે ઉત્તરાખંડની વાત કરીએ, ઉત્તરાખંડમાં જે યુસીસી લાગુ થયું છે ત્યારબાદની જો સ્થિતિની આપણે વાત કરીએ તો ત્યાં જી ચાલ ભાઈ क्या कहता है व्यास साहब? सभी धर्म समुदायों के लिए एक ही कानून होगा, यही कहता है ना आर्टिकल 44। अनुच्छेद 44 के इसी धारा को वो बनाकर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं कि भाई आर्टिकल 44 में कहा गया है सभी समुदायों के लिए, सभी धर्मों के लिए एक कानून हो। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं ना, तो हिंदू मैरिज क्यों अलग रख रहे हैं आप? आदिवासी क्यों अलग रख रहे हैं आप? सभी को समान करिए ना, तो जो आर्टिकल 44 कह रहा है सभी को साथ में मान के करिए आप। એટલા માટે તો જી આ જે વિડીયોમાં જી જી આ બેઠક आपका धर्म पालन करने की आजादी देता है हमारा संविधान। उत्तराखंड में लागू થયા બાદની સ્થિતિ देखिए, स्थिति की बात तो फिर मैं कहूंगा तो लोगों को बुरा लग जाता है। मैं द्वारका गया था बीच में, जब बुलडोजर चला तो लोगों से बात करने, बेचारों के मकान तोड़ दिए गए, वो बाहर ऐसे ही बैठे हुए हैं ठंड में, ठिठुर रहे। मैंने उनसे कहा बताइए क्या हुआ, बात कीजिए, मीडिया से आप इंटरव्यू दीजिए। उन्होंने कहा नहीं हमको डर लगता है, हमको पुलिस ने कहा कि अगर आप मीडिया में आएंगे तो आपको 151 कर दी जाएगी। तो ये डर, ये भय बनाया, किसी को बोलने की आप वो नहीं कर पाते हैं, बोलने से डरते हैं बेचारे लोग। 2 रोटी के लाले पड़ रहे मेरे हिंदू भाइयों को और मुसलमान भाइयों को, सबको, देशवासियों को। ये हाल है हमारे यहाँ बेरोजगारी। मोदी जी से कहिए यूसीसी को छोड़िए, पहले रोजगार दीजिए, आप पहले उसके बाद यूसीसी की बात करिएगा। समानता बाद में लाइए, पहले रोजगार दीजिए हमारे यहाँ के युवाओं को। हमारा डॉलर, जो रुपया हमारा डॉलर के सामने 87 पर पहुंच चुका है, कोई बोलने वाला तक नहीं है। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे मनमोहन सिंह के टाइम पर कि मनमोहन सिंह की उम्र ज्यादा गिरती है या डॉलर ज्यादा गिरता है। अब पूछिए मोदी जी से क्या ज्यादा गिर रहा है बताइए आप, और आप उल्टे से डॉलर गिर के 87, 90 के आसपास पहुंचेगा और हिंदुओं को उकसा दिया आप यूसीसी को लेकर, तो आप यूसीसी में लगे रहिए। जो गुजराती कमाता था, जो होता था, जो इन्वेस्ट करता था, सारे भूल जाइए कि आपको कितना नुकसान हो रहा है डॉलर के सामने गिरने से। आप खुश हो जाइए कि अब्दुल का स्क्रू टाइट हो जाएगा, बस इसमें खुश हो जाइए आप लोग। तो ये बेवकूफ बनाने का काम कुछ भी नहीं है। देखिए सीधी बात है, यही संविधान कहता है कि व्यास साहब आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये संविधान कहता है ना। तो यही संविधान ये भी कहता है कि सहल कुरैशी आप भी अपने धर्म की प्रैक्टिस, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यही संविधान ने व्यास साहब को जितना पूरा लिबर्टी दी है, इसी संविधान ने सहल कुरैशी को भी वो लिबर्टी दी है। वो लिबर्टी न व्यास साहब से छीनी जानी चाहिए, न मुझसे, सहल कुरैशी से, न अब्दुल से, न मुकेश से छीनी जानी चाहिए। नमस्कार दर्शक मित्रों, हॉट टॉपिक में आप सौનું स्वागत છે। આપની સાથે હું છું શુભમ। દર્શક મિત્રો, યુસીસી ને લઈને સતત જે પ્રકારે ચર્ચાઓ અત્યારે સમગ્ર દેશમાં થઈ રહી છે, અને હાલ ગુજરાતની આપણે વાત કરીએ તો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી અને તેના મારફતે એક કમિટીની જાહેરાત કરી। સુપ્રીમ કોર્ટના નિવૃત્ત જજ રંजना દેસાઈ અને તેમની અધ્યક્ષતામાં 5 સભ્યોની આ કમિટી અને તે તમામ બાબતોનું નિરીક્ષણ કરશે। 45 દિવસમાં આજે યુસીસી અંગે ખાસ જે સમીક્ષા કરશે અને તે રિવ્યૂ જે કરશે, જે રિપોર્ટ છે તે
45 દિવસ બાદ સરકારને સોંપશે અને સરકાર ત્યારબાદ તેના અમલીકરણ અંગે નિર્ણય લેશે. તો ત્યારે હાલ આપણે વાત કરીએ તો જ્યારથી આ વાત સામે આવી હતી, જ્યારથી દેશમાં આ યુસીસી લાગુ કરવાની વાત સામે આવી હતી, ત્યારથી જ આપણે વાત કરીએ તો મુસ્લિમ જે સમાજ છે તેમના દ્વારા ખાસ કરીને વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. અને જ્યારે પણ ચર્ચા કર્યા ત્યારે પણ જે વાત કહેવામાં આવી કે જે પ્રકારે ધર્મનો પ્રચાર કરતા રોકવામાં આવશે આ લો દ્વારા, અને એક જે પ્રકારે ખાલી મુસ્લિમોને ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે તે પણ તેમણે જે પ્રકારે આક્ષેપો લગાવ્યા છે અને તે મુજબ વિરોધ પણ યથાવત છે. હમણાં જ આપણે ચર્ચા કરી અને તેમાં પણ તે જ પ્રમાણેનો વિરોધ અને ખાસ કરીને અન્ય પણ ઘણા બધા મુદ્દા છે ખાસ કરીને, પરંતુ એક ઐતિહાસિક નિર્ણય છે કે ઉત્તરાખંડ બાદ હવે ગુજરાતમાં પણ લાગુ થવા જઈ રહ્યો છે. ત્યારે આગામી સમયમાં કેવા પ્રકારની સ્થિતિ હશે અને કઈ રીતે આને આગળ લાગુ પાડવામાં આવશે અને કેમ જરૂર હતો યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ લાગુ કરવાની ખાસ કરીને તેની અંગે ખાસ ચર્ચા કરીશું. ચર્ચા કરવા માટે બે મહેમાન મારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. પ્રશાંતભાઈ ગઢવી રાજકીય વિશ્લેષક અને તેમની સાથે છે ઉજ્જવલભાઈ શેઠ આપણી સાથે જોડાયા છે, કોલેજન પ્રમુખ છે VHPના. સ્વાગત છે બંનેનું નિર્માણ ન્યૂઝમાં. સૌથી પહેલાં તો પ્રશાંતભાઈ, યુસીસી ઉત્તરાખંડ બાદ હવે ગુજરાત પણ આગળ વધી રહ્યું છે. કમિટીની રચના અને કમિટી હવે કામ કરશે, આગળ કઈ રીતનું કામ કરશે અને ત્યારબાદ 45 દિવસ બાદ રિપોર્ટ સોંપશે. પરંતુ આ તમામ વિરોધ જે પણ આપણે વાત કરીએ છીએ, જે મુસ્લિમ સમાજનો પણ વિરોધ છે કે શા માટે આદિવાસીને આમાંથી બાકાત રાખવામાં આવે છે અને જે પ્રકારે ધર્મનો પ્રચાર કરતા આમાં રોકવામાં આવે છે અને એક મુસ્લિમોને ટાર્ગેટ કરવા માટે આ લો છે, માત્ર મુસ્લિમનો લો કહી શકાય તેવા પણ આક્ષેપો કેમ કરી રહ્યા છે, કેમ આના પાછળના કારણો આપને શું લાગે છે? યુસીસી યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ ભારત નાગરિક સંહિતા ભારત દેશમાં વસતા તમામ નાગરિકો એક જ કાયદાને પાલન કરે, તમામ નાગરિકો માટે સમાન કાયદો લાગુ હોય, એ આમ તો બંધારણની કલમ 44 આર્ટિકલ 44 માં લખેલું છે. ત્યારબાદ જેમ જેમ જરૂર પડી હતી અથવા તો બંધારણ જયારે રચાયું ત્યારે એની જે કોન્સ્ટિટ્યુશનલ કમિટી બની હતી એમાં પણ આ તમામ પ્રકારના ઘણા ઘણા નાના નાના તમામ વ્યક્તિઓના વિચાર કરી અને જેમ કે આપણે 370 એક પ્રોવિઝન પાછળથી એડ કર્યું, એ જ રીતે આર્ટિકલ માં અમુક પ્રવેશ કરી અને એમને આવી હતી ફેસિલિટેટ કરવામાં આવ્યા હતા. પણ હવે દેશ 75 વર્ષ પૂરા કરી ચુક્યો છે. આઝાદ બંધારણ ખીલી કોઈ કોમન હોવું જોઈએ, એટલે જે અને ખાસ કરીને ભારતીય જનતા પાર્ટીના આવા હૃદય જનસ્પર્શ ક્યાંક ને ક્યાંક મેનિફેસ્ટો થી લઈ અને સમાવેશ કરવામાં આવ્યા. 2024 ભાજપ લીધો અને ત્યાં એક મુદ્દા અમલ કર કોડને આ વખતે ગુજરાત બતાવી સમિતિ રચી છે. સમિતિ એનો રિપોર્ટ આપશે એટલે તમે જુઓ તો આપી દઉં, કદાચ સમિતિ આપે કે ના આપે. આ ફેબ્રુઆરી મહિનો ચાલે છે, આજે 4 તારીખે આપણે બેઠા છીએ. આજે જાહેરાત કરી છે 45 દિવસમાં એ રિપોર્ટ એવી રીતે આવશે કે માર્ચ મહિનામાં આપણું જયારે વિધાનસભા બજેટ સત્ર ચાલતું હોય તો 31મી માર્ચ એટલે 30મી અથવા 31મી માર્ચ છેલ્લા 2 દિવસમાં આને ટેબલ પર મૂકી અને બધા સ્પષ્ટ બહુમતીથી ક્યાંક ને ક્યાંક સ્વીકારી લેવામાં આવશે અને 1 એપ્રિલથી અમલીકરણ લાગુ કરવામાં આવશે. કદાચ આ સરકાર નહીં બોલે પણ હું અત્યારથી બોલી દઉં છું. એટલે હા, એક જરૂરી એટલા માટે ચોક્કસ કહી શકાય કે આપણે ભારતીયો છીએ અને આપણું પ્રતિજ્ઞા પત્રનો પહેલો જે વાક્ય છે, હું ભારતીય છું ને મને એટલે હું ભારત મારો દેશ છે, બધા ભારતીયો મારા ભાઈ બહેન છે અને ભારતીય હોવાનું મને ગૌરવ છે. તો ભારતીયના બંધારણ પ્રમાણે જે કંઈ મારે મારા કાયદાના દાયરામાં રહેવું પડે એમાં બધાને રાખવાના છે અને એમાં બધાએ રહેવું પણ જોઈએ. તમે જેમ કીધું એમ અમુક સમાજનો વિરોધ. હવે મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડ એક ફેસિલિટેશન આપ્યું હતું જે તે વખતે જરૂરિયાત ગણો, કારણ કે જે તે મુસ્લિમો ભારત સાથે રહ્યા, ભાગલા પડ્યા દેશના, ભારત પાકિસ્તાન થયું, અમુક લોકોએ તૈયારી બતાવી અમારે પાકિસ્તાનમાં નથી જવું, અમને ભારતમાં સમાવી લો, અને કેટલાય લોકો પાકિસ્તાનથી પણ પાછા આવ્યા હતા અને ભારતમાં વસ્યા હતા. ત્યારે એમને આપણી સાથે ભાઈચારાની જેમ રાખવા માટે એમને જે કંઈ ફેસિલિટેશન જોઈતું હતું એ પ્રોવાઈડ કર્યું હતું અને એટલા માટે મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડ બનાવ્યા, એમના પ્રમાણેના મેરેજ એક્ટને ચાલુ રાખ્યા. આ વસ્તુ આગળ જતા દેશવ્યાપી જો અમલીકરણ થશે તો આને મેરેજ એક્ટની વાત હોય, છૂટાછેડાની વાત હોય, ક્યાંક એડપ્શન એટલે કે દત્તક લેવાની વાત હોય, એ સિવાય નાના નાના ઘણા સુધારા આવશે તો કદાચ એવું થાય જે અત્યારે હિન્દુ મેરેજ એક્ટ છે ભવિષ્યમાં આગળ જતા ઇન્ડિયન મેરેજ એક્ટમાં પણ એ તબદીલ થઈ જાય, એ કન્વર્ટ થઈ જાય અને એ બધી માંગ છે, જરૂરિયાત છે. હું એવું સ્પષ્ટ માનું છું વિરોધ ક્યાંક ને ક્યાંક એવા સામાજિક પેલામાં ધ્રુવીકરણમાંથી આવે છે
કારણ કે ભાજપમાં ઘણા મુસ્લિમો છે જે લોકો ઓલરેડી આને સમર્થન આપી રહ્યા છે. એ ભાજપના અમુક મુસ્લિમો છે જે ક્યાંક ને ક્યાંક ભાજપને સંપૂર્ણ સમર્થન આપીને કાયદાનું સમર્થન, જેમણે 370 ની વાત કરી હોય, હમણાં આપણે આનું વકફ બોર્ડનું ચાલ્યું, એ લોકો આને સમર્થન આપે છે. એટલે એ એમનો સમાજનો અંદરનો મામલો છે. બીજી એક વાત હું એડિશનલ કરી લઉં કે મારો ભલે ભાગ થોડો લાંબો ચાલશે. ક્યાંક એવું કહેવામાં આવ્યું કે આદિવાસીને બહાર રાખવામાં આવ્યા, બાકાત રાખવામાં આવ્યા. આદિવાસી ધર્મ છે નહીં, એક સંસ્કૃતિ છે. ભારતની સંસ્કૃતિમાં જે વિવિધતામાં એકતાથી ભરેલા આપણા દેશમાં અલગ અલગ સંસ્કૃતિ જે ભારતના વારસાને જાળવી રાખે છે, એમાં આદિવાસીઓએ અને એમનો પણ આર્ટિકલ 5th એન્ડ શેડ્યુલ 5th એન્ડ શેડ્યુલ 6 ભારતના બંધારણનો, કે જે આદિવાસીઓને જળ જંગલ જમીનનો જે હક મળવો જોઈએ, જે કદાચ અત્યારે પાર્શિયલ મળ્યો છે, અડધો જ મળ્યો છે, પૂરા માટેની લડત ચાલુ છે. એટલે એમને અમુક લેવલે ક્યાંક બાકાત રાખી સંસ્કૃતિના વારસાની જાળવણી માટેનો ભાગ છે. એમના કોઈ મેરેજ એક્ટ સેપરેટ નથી એમના ક્યાંય. અને તમે લિવિંગ સર્ટિફિકેટ ની અંદર શું લખો છો? હું લખું છું હું હિન્દુ ગઢવી, ક્યાંક બીજા કોઈ મિત્રો હશે હિન્દુ પ્રજાપતિ, હિન્દુ કુંભાર, એ જ રીતે એ લોકો આદિવાસી હિન્દુ આદિવાસી લખાવે છે. એ ક્યાંય બીજું કોઈ ખાલી આદિવાસી લખે છે? હું ક્યાંક ખોટો હોઈ શકીશ, મેં કોઈના એલસી જોયા નથી. એટલે ક્યાંક મને એવું લાગે છે કે માત્ર એમને એક જાતિ ગણી અને બાકાત રાખવામાં આવી છે. એમને ધર્મ નથી ગણતા આપણે, અને ધર્મ છે બી નહીં, સંપ્રદાય બી નથી. એ રીતે એમને બાકાત રાખ્યા છે. મારો સ્પેલ વધી ગયો છે, બીજા મિત્રોને હું સાંભળું, પછી બીજા સ્પેલમાં વધારે વાતો કરશું આપણે. જરૂરી હતો ને જે સવાલો જો ઉઠી રહ્યા છે, જે વિરોધ થઈ રહ્યો છે, એના મુદ્દે આપનું શું કહેવું છે? અવાજ આવે છે ઉજ્જવલભાઈ? મારો અવાજ આપને આવે છે? જી 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 જી. ઉજ્જવલભાઈ જી આગળ વધીએ. ઉજ્જવલભાઈ, કેમ જરૂરી હતું અને સાથે જે વિરોધ છે તેના મુદ્દે આપનું શું કહેવું છે? જી નમસ્તે. આ હિન્દુ કે મુસ્લિમ કે બીજા બૌદ્ધ, શીખ કોઈ ધર્મની વાત નથી. આ એક દેશની વાત છે. અને જ્યારે દેશની વાત આવે તો દેશમાં રહેતા તમામ નાગરિકોને સમાન કાયદા, સમાન હક અને તેના માટે સમાન સજા, આનું બંધારણીય પ્રોવિધાન દરેક દેશમાં હોય છે. આપણો દેશ કોઈ અલગ વસ્તુ કરવા નથી જઈ રહ્યો. જે હોવું જોઈએ અને નતું થયું, પાછળની સરકારોમાં નતું થયું, તે આ સરકાર કરી રહી છે, તેના માટે તેનું સ્વાગત છે. પરંતુ આજે પણ જ્યારે લાભ લેવાની વાત આવે ત્યારે મુસ્લિમ સમાજના કેટલાક લોકો સિવિલ એક્ટને પોતાના માટે સેપરેટ કરે, પણ જ્યારે એ જ કાયદો જ્યારે શરિયા પ્રમાણે તમને સજા કરવાની વાત આવે ત્યારે તમારે ઇન્ડિયન પિનલ કોડ, અત્યારે ભારતીય ન્યાય સંહિતા પ્રમાણે સજા કરવાની. આવી બેવડી માનસિકતા કોઈ કાળે ના ચાલે. અને સાહેબે બહુ સરસ વાત કરી આદિવાસી સમાજની. આદિવાસી સમાજને કોઈ ધાર્મિક આધારે કોઈ પણ પ્રકારનું પક્ષ કે કોઈ પણ પ્રકારના બેનિફિટ નથી આપવામાં આવ્યા. જ્યારે પણ કોઈ ધર્મની વાત આવે તો એ હિન્દુ આદિવાસી છે, એને હિન્દુ મેરેજ એક્ટ પ્રમાણે લગ્ન કરવા પડે છે. મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડ દ્વારા જે કંઈ પુરુષત્વ કે જેને કહેવાય કે પુરુષત્વ પ્રધાન સંસ્કૃતિનું જે નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે, આ જ્યારે એમની નીચેથી જમીન ખસકી રહી છે ત્યારે એ પુરુષો કે જે અત્યાર સુધી સ્ત્રીઓનું દમન કરવા આવતા હતા, એ લોકો આજે રસ્તા ઉપર દેખાઈ રહ્યા છે. બીજો કોઈ આને એમની પાસે પાયા વિહોણી વાતો છે, કોઈ પાયો નથી આને વિરોધ કરવાનો, એટલા માટે થઈ અને આ વિરોધ થઈ રહ્યો છે. આપણી સાથે જોડાયા છે હમણાં જોડાયા હતા સહલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે ફરી એક વખત. મુસ્લિમ અગ્રણી સાથે જોડાયા છે. સહલભાઈ, જે સવાલ આપનો હતો કે આદિવાસી ને કેમ આમાંથી બાકાત રાખવાની વાત છે, તે પ્રશાંતભાઈએ પણ હમણાં જણાવી અને ઉજ્જવલભાઈએ પણ જણાવી, આપે પણ સાંભળી. શું કહેશો? जी बिल्कुल, देखिए जैसे प्रशांत गढ़ी भाई ने जो कहा कि आदिवासी अलग धर्म नहीं है, ठीक है, आपको जाति समुदाय जो भी उसे कहें आप, तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, देश के हमारे अमित शाह साहब और मोदी साहब जो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 44 का एक वो है कि सभी जो है वो धर्म और समुदायों को जितने भी जो लोग फॉलो करते हैं उन सबके लिए कानून होना चाहिए. तो मेरा यही कहना है ना, जो प्रशांत गढ़ी भाई ने कहा कि आदिवासी वो नहीं है, धर्म नहीं है, तो जब आप समान की बात कर रहे हैं तो आप उनको इनसे अलग क्यों रख रहे हैं? आप हिंदू मैरिज एक्ट को आप इनसे अलग क्यों रख रहे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि आदिवासी धर्म नहीं है, आदिवासी इनकी संस्कृति है, तो यानी मुसलमान दो शादी नहीं करेगा, आदिवासी दो शादी कर सकता है, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं. दूसरा जो मैंने पहले कहा था, अभी मैं दोबारा दोहराऊंगा, तो नहीं मैं दोबारा ये कहूंगा कि जो डॉक्टर उज्जवल कह रहे हैं कि जिनको पेट में दर्द हो रहा है और जो वो लोग उतरे हैं, मैं ये कहता हूं डॉक्टर उज्जवल, चलिए हम समान अधिकार की बात करते हैं, आप महिलाओं के दमन की बात करते हैं. मैं दोबारा दोहराऊंगा, महिलाओं को इंसाफ दिया जाना चाहिए. क्या बिल्किस को आप लोग इंसाफ दिला पाए थे? क्या यशोदाबेन को आप इंसाफ दिला पाए? आप कहते हैं कि महिलाओं को तलाक देकर छोड़ दिया जाता है. तलाक दिए बिना यशोदाबेन को छोड़ा था हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने, क्या कहेंगे आप?
और दूसरा मैं इस साल की में दोबारा कहता हूं प्रशांत भाई से, डॉक्टर उज्जवल से, कि आप समानता की बात करते हैं। डॉक्टर उज्जवल और प्रशांत गढ़वी साहब, चलिए मुझे आपके घर के बगल में घर दिला दीजिए, सहल कुरैशी नाम से मुझे घर दिला दीजिए, तो मैं मान जाऊंगा कि आप समान अधिकार की बात कर रहे हैं। देखिए यशोदा बैंक, ये एक पर्सनल केस के हिसाब से नहीं होता। हमने तो शाह बानू की तरह उनके लिए कोई अलग से मैरिज एक्ट, उनके लिए कोई अलग से एक्ट पारित नहीं करवाया। दूसरा, जो भी मुस्लिम भाई बहन है, मुस्लिम भाई बहन है हमारे, जो एससी कम्युनिटी में आते हैं, जो पसमानदा मुस्लिम भाई बहन है, जो एससी कम्युनिटी में आते हैं, वो आज भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, वो आज भी आरक्षण का लाभ रहे हैं। ये धर्म आधारित देश नहीं है, संस्कृति आधारित देश है। आपने કેમ એવું લાગે છે કે માત્ર મુસ્લિમોને ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે? સલભાઈ આપને આપને કેમ લાગે છે કે માત્ર મુસ્લિમોને ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે? જે આપે હમણાં પણ જોડાયા હતા ત્યારે પણ આપે જણાવ્યું હતું, અત્યારે પણ એ સરકારી પ્રશાંતભાઈ કઈ કહેવા માંગે છે? પ્રશાંતભાઈની વાત સાંભળી લઈએ। खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर खूबसूरत फूल होगा, इसके अंदर होना चाहिए। आप गुलदस्ते के अंदर से मुसलमान नाम का एक फूल निकाल कर फेंक दे, या भी સવાલભાઈ પ્રશાંતભાઈની વાત સાંભળી લઈએ। આપના મનમાં સવાલો, આપના મનમાં જી જી સવાલભાઈ વિરોધ છે, સવાલ છે, જે પ્રશાંતભાઈ કઈ કહેવા માંગે એમની વાત પણ સાંભળી લઈએ। જી, આપને અમે ખૂબ આદરપૂર્વક સન્માન કરીએ છીએ આપનું। અહીંયા રાડા રાડી આપણે કરવા નથી બેઠા। જો તમે પણ अलग वो बात नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं कि भाई आदिवासी का धर्म नहीं है, तो भाई ये तो चलो इस्लाम मेरी संस्कृति है, तो मेरी संस्कृति चलिए आप એ જ સવાલનો જવાબ લઈ લઈએ। જી પ્રશાંતભાઈ, હું તમને એ જ કહું છું, તમે મેં મારી વાત મૂકી, તમે તમારી વાત મૂકો, ઉજ્જવલભાઈ એની વાત મૂકે, આમાંથી કદાચ સાચા મુદ્દા એવાય બહાર આવે, સરકારના કાન સુધી જશે, તો અમલીકરણમાં નાના મોટા જે કઈ ચેન્જીસ લાગશે તમારી વાત પરથી પણ આપણે મૂકીશું, મુકાવડાઈશું અને મૂકશે। कौन सुनता है प्रशांत भाई? वक्फ कमेटी को लेकर इतनी मीटिंगें हुई, सारे मुसलमान सांसद थे, उनको उठाकर बाहर फेंक दिया गया, उनका सुना नहीं गया। जो मुसलमानों ने दिए थे वक्फ कमेटी को लेकर मुस्लिम सांसदों ने, उस पर चेकिया लगा दिया गया, उसको सुना तक नहीं गया। तो कौन खबर मुसलमानों की? જી અત્યારે 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 સલભાઈ અત્યારે સાંભળવામાં આવે છે, ત્યારે પણ સંભળાશે। मुसलमान माफ कीजिएगा, वो मुसलमान नहीं है, वो सरकारी અહીંયા તમને કેમ સાંભળવામાં સલભાઈ સાંભળવામાં નથી આવતા? અત્યારે પણ અત્યારે જાહેર મંચ પર જ પોતાના રિવ્યુઝ આપો, અત્યારે પણ લોકો સાંભળે છે, ત્યારે પણ આ કમિટી છે તેમાં મુસ્લિમ સાંસદો છે, તમારા મસીહા બની બેઠેલા ઓવેસી સાહેબ દર વખતે ખાલી હોલ્લો કરે છે અને પછી ખાલી પેલું એક વાર પ્રોપરલી देखिए, हमारा मसीहा अल्लाह है और हमारा मसीहा प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। हमारा मसीहा है, ना अमित शाह हमारा मसीहा, ना नरेंद्र मोदी हमारा मसीहा है। अरे हम हमारा मसीहा नहीं मानते हैं। हमारा मसीहा भी तुम्हारी जब हिंदू धर्म भगवत गीता उससे मतलब नहीं है, मेरा मसीहा तो नहीं है कम से कम वो, ये तो मैं साफ कहता हूँ। हमारा प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। આ તમામ સવાલો જે ઉદ્ભવી રહ્યા છે, જે એક મિનિટ સવાલો જેટલા પણ ઉદ્ભવી રહ્યા છે પ્રશાંતભાઈ જે પણ સવાલ અત્યારે ઉદ્ભવી રહ્યા છે, એમને જે વિરોધ એ છે કે માત્ર મુસ્લિમોને ટાર્ગેટ કરવા માટેનો આ લો છે અને તેને નામ પણ એવું જ આપી દેવું જોઈએ। આ જે સવાલ છે એ જે સરકારે એમાંથી પણ જે પડકાર છે તે પણ બહાર લાવવાનો છે કે એ વિરોધ ઉઠી રહ્યો છે તે પણ શાંત કરવાનો છે। કઈ રીતે આ 45 દિવસમાં કામ કરવું પડશે, લાગુ કરતા પહેલા સરકારે કઈ કઈ બાબતો છે કે જે ખાસ નોંધ કરવી પડશે? પ્રશાંત भाई साथ में ये भी जोड़ दीजिएगा कि क्या आप मुझे ये समानता देंगे कि डिस्टर्ब एरिया एक्ट हटाकर मैं नारायणपुरा कहीं भी जाकर किसी हिंदू भाई के बगल में जाकर रह सकूं? क्या ये समानता मिलेगी मुझे इस देश के अंदर? बताइए आप। गुजरात के अंदर मिलेगी मुझे? बताइए आप। आपने ध्यान हशे ज, आप अमदावादમાં મોટા થયા છો એટલે અમદાવાદમાં પેલા જૂના ગામ હતા, નવરંગપુરા ગામથી માંડી થલતેજ ગામ, અને એમાં કાયદેસર આખા મુસ્લિમ વાસ હતા અને હજી છે। अभी की बात करिए ना, चलिए मैं आपको कहता हूँ, आप जा भी रहते, आपके पड़ोस में मकान दिलाइए मुझे, चलिए मैं सलाम करूंगा आपको, चलिए। अरे हूँ तो क्या ना, अरे તમારા માટે એટલા માટે તો સ્પેશિયલ કાયદો બી આપ્યો તો, કેમ આમ કરો છો? मकान आप सब बात छोड़िए, चलिए आप जिस एरिया में रहते हैं आपके फ्लैट में मुझे मकान दिला दीजिए, चलिए, तो मैं मान जाऊंगा कि आप समानता से पैरों कर सकते हैं, मैं मान जाऊंगा, चलिए। खाली हाँ चलो ओके, હવે હું મારી વાત મૂકી દઉં।
સરકારમાં સામે 100% ચેલેન્જ બહુ બધા એટલા માટે કે જેમ આ જ રીતે સહલભાઈની વાત છે એમ કદાચ મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડમાંથી કે બીજા બધા એમના જે કઈ એસોસિએશન ચાલતા હોય એમાંથી એમની રજૂઆતો આવશે, એ રજૂઆતો પણ સરકાર ધ્યાનમાં લેશે. અને તમે જેમ કીધું આદિવાસી એક દો હિન્દો શાદી कर सकते, એ લોકો કરતા નથી. એમનો આદિવાસી મેરેજ એક્ટ સેપરેટ જોયો તમે? મુસ્લિમ મેરેજ એક્ટ शादी कौन से मुसलमान अरे, કેવી વાત કરો? आदिवासियों ने की है, सब मुसलमान तो नहीं करते ना. ને એના આધારે તમે તલાક, ટ્રિપલ તલાકનો કાયદો શું કામ લાવવો પડ્યો? એ આખા તમારા કાયદા હતા જે અત્યારથી અનુસરતા હતા. अरे पर मैं वही कह रहा हूं ना, क्या आप ये बताइए क्या ट्रिपल तलाक आने के बाद तो तलाक रुक गए और ट्रिपल तलाक का कानून के अंदर मुझे आगे फंस गए सुन. તમે કહી દો છો. देखो સહલભાઈ, એના પોઝિટિવ રિવ્યુઝ પણ ઘણા બધા પોઝિટિવ રિવ્યુઝ પણ એના ઘણા બધા આવ્યા છે. थोड़ा क्लेरिफाई कर दीजिए मेरे भाई. 3 तलाक का जो कानून है क्या कहता है कि एक बार सलाह 3 तलाक अगर कह दिया तो तलाक नहीं होगी. तलाक नहीं होगी यानी कोई गुनाह ही नहीं है, तो आप सजा कैसे कर सकते हैं? आपका कायदा था, लेकिन ये मुस्लिम महिलाओं ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया कि एक्सेप्ट किया है. साल भाई आपको क्यों नहीं लगता है कि एक्सेप्ट नहीं किया है ट्रिपल तलाक का? ट्रिपल तलाक जो एक्सेप्ट નથી કર્યું એવું આપ કઈ રીતે કહી શકો? કારણ કે પોઝિટિવ રિવ્યુઝ એના ઘણા બધા છે. करते वो आपको पसंद आते हैं सरकारी मुसलमान जो मीडिया जब करते हैं. साल भाई एक मिनट साल भाई બંને જી ત્રણે એક સાથે ત્રણે બોલશો તો કઈ સંભળાશે નહીં આપણને. એક એક કરીને જ વાત કરીએ. ઉજ્જવલભાઈ કઈ કહેવા માંગે છે? ઉજ્જવલભાઈ જી, ઉજ્જવલભાઈનું નેટવર્ક. ઉજ્જવલભાઈ અવાજ આવી રહ્યો છે આપને? જી, ઉજ્જવલભાઈ નેટવર્ક નથી. પ્રશાંતભાઈ એ આપની વાત જે અધૂરી હતી, પ્રશાંતભાઈ વાત જે અધૂરી હતી તે આગળ વધીએ. પ્રશાંતભાઈ અવાજ આવી રહ્યો છે આપને? પ્રશાંતભાઈ અવાજ આવી રહ્યો છે? જી પ્રશાંતભાઈ, જે એ સવાલ એ જ આપની વાત જે અધૂરી હતી તે આગળ. જો હું એ જ કહેવા માંગતો હતો કે જેમ પર્સનલ લો બોર્ડ આપ્યા અને બીજા સમાજને પણ ક્યાંય જે ફેસિલિટેટ જે વખતે જરૂરિયાત હતી આપણે કર્યું હતું. હવે અત્યારે સરકાર સામે ચેલેન્જ છે, નથી એવું નથી, કારણ કે ગુજરાતમાં ના પરિપ્રેક્ષમાં પણ લગભગ 12 થી 15% મુસ્લિમ વસ્તી છે. આંકડો વધી ગયો છે, બરાબર છે. એ લોકોમાં પણ 50% વિરોધ આવશે, 50% નથી જવાનો. હવે વિરોધને કેવી રીતે શાંત પાડવો, એ વિરોધમાં કોઈ સાચા સૂર લઈને બહાર આવવું, એ એટલે વિરોધના કોઈ સાચા મુદ્દા કે જે સરકારને પણ લાગતું હોય કે આને બાકાત કરવું જોઈએ, તો સરકારે પણ એ વિચારવું જોઈએ. કમિટી જે રીતે રચી છે એમાં લગભગ બધાને લીધો. મારું આ વખતે સરકારને સજેશન હતું કે તમે જયારે આ લો રિલેટેડ લો છો તો બીજા સમાજમાંથી પણ આવરી લેવાની જરૂર હતી કમિટીમાં. એક તટસ્થ કમિટી રચવા માટે એકાદા મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડમાંથી પણ કોઈને લઈને આની પર ભલે કદાચ સરકારને બીક હશે કે આગળ નહીં વધે, પણ આ કરીને જે કર્યું છે એટલે મને એવું લાગે સરકારે જે નિર્ણય લીધો છે કંઈક ને એની ઉપર અડગ રહેવા માટે આગળ જતાનું અમલીકરણ થશે. ઉત્તરાખંડમાં થયું, ત્યાં પણ મુસ્લિમ વસ્તી છે જ. એટલે મને એવું લાગે છે ક્યાંક ને ક્યાંક જરૂરિયાત હતી, એટલા માટે જ અત્યારે આ પાકા સમય મૂક્યું છે. હવે જોઈએ આગળ જતા શું થાય છે. ઉજ્જવલભાઈ આપની કઈક વાત અધૂરી હતી, આપ કઈ કહેવા માંગો છો? જી, મારું કહેવાનું એટલું જ હતું કે જ્યારે તમે કોઈ દેશની અંદર રહી રહ્યા છો તો દેશના દરેક નાગરિકને સમાન કાયદો અને તેમને સમાન અધિકાર, આ એક બહુ પાયાની વાત છે. આપણું બંધારણ પણ આ પાયાની વાત સાથે વળગેલું છે. ત્યારે તમારા પોતાના સમાજને લઈને, તમારા પોતાના ધર્મને લઈને અલગ તમારા અધિકારની માંગણી કરવી એ બિલકુલ પાયા વિહોણી છે. અને તમે કયા આધારે આવી અલગ અધિકારની માંગણી કરી શકો જ્યારે તમારી સમાજમાં સ્ત્રીઓનું આટલું દમન થતું હોય? અને એ તો ચલો એક વખત તમારા સમાજની અંદરની વાત છે, પણ તમે જ્યારે ભારતમાં રહી રહ્યા છો, જ્યારે તમે ભારત દેશમાં રહી રહ્યા છો, તો દેશના તમારા જે પણ કાયદા અને કાનૂન હશે એને તમારે માનવા પડશે, તો જ તમે આ દેશમાં રહી શકશો. અને પછી તમે વાત કરો કે અમારી સાથે આવું વર્તન થઈ રહ્યું છે, તો જ્યારે તમે દેશના કાયદાને નથી માનતા, દેશના કાયદાઓનો વિરોધ કરી રહ્યા છો, સમાનતાના કાયદાનો વિરોધ કરી રહ્યા છો, તો તમારી સાથે જે વર્તન થઈ રહ્યું છે એના માટે ક્યાંક ને ક્યાંક તમે પોતે જ જવાબદાર છો. જી, પરંતુ હવે આગળ આપણે વાત કરીએ ઉત્તરાખંડની. ઉત્તરાખંડમાં જે લાગુ થયું, હવે ગુજરાત છે. ધીરે ધીરે આપણે વાત કરીએ તો સરકારનો પ્રયાસ છે કે સમગ્ર દેશમાં આને લાગુ કરવામાં આવે. 45 દિવસનો સમય છે આ કમિટી માટે. કઈ રીતે આ કમિટી ખાસ કરીને કામ કરશે? અને જે આપણી સાથે મુસ્લિમ અગ્રણી પણ જોડાયા, પણ તેમના પણ ઘણા બધા સવાલ હતા કે માત્ર મુસ્લિમોને ટાર્ગેટ કરવા માટે એમની વાત નથી સાંભળવામાં આવતી એમની, એ બધા આક્ષેપો છે. એ અંગે પણ સરકારે ખાસ કરીને એ પડકારો પર સામનો કરીને કે વિરોધ ન થાય તે મુદ્દે આગળ વધવાનું છે 45 દિવસ બાદ. કઈ રીતે ખાસ કરીને આમાં આગળ વધી શકાય છે? હવે જો દરેક આપણો દેશ કાયદાથી ચાલનારો દેશ છે. આ ભારતની બહુસંખ્યક વસ્તી હિન્દુ હોવા છતાં રામ મંદિર માટે પણ આ વસ્તીએ 512 વર્ષનો
પોતે સંઘર્ષ કર્યો છે. તો બહુસંખ્યક હોવા છતાં પણ કાયદો હાથમાં લઈને કોઈ દિવસ કોઈ વસ્તુ થતી નથી. એમનો વિરોધ એમણે પ્રોપર પ્લેટફોર્મ પર મૂક્યો હોય, આ કમિટીની સામે રજૂ કર્યો હોય તો કદાચ એમની વાત ક્યાંક ત્યારે સાંભળવામાં આવે. પણ એક સીધી વાત એ છે કે જ્યારે તમે એક દેશમાં બે વ્યક્તિઓ રહી રહ્યા છે તો એ બે વ્યક્તિઓના અધિકાર અને એ બંને વ્યક્તિઓની ફરજ એ સમાન હોવી જોઈએ. એ બંને વ્યક્તિઓને વર્તન કરવાની અલગ અલગ સ્વતંત્રતા આપવી એ કોઈ પણ દેશમાં આજ સુધી નથી અને એ જોવા મળશે પણ નહીં. એ દેશની તમારી અખંડિતતા અને એકતાને દર્શાવવા માટે થઈને તમારે એક જ સમાન અધિકાર અને એક જ સમાન કાયદાનું પાલન કરવું એ બેઝિક જરૂરિયાત છે. આમાં કોઈને અલગ કરવાની કે કોઈને વધારે ફાયદો આપવાની વાત જ નથી. બેઝિક જરૂરિયાતથી તમે અલગ થશો તો એ નહીં શક્ય બને. જ્યાં સુધી કમિટીની વાત છે તો કમિટી એટલા માટે જ બનાવવામાં આવી છે કે દરેક સમાજ વચ્ચે સામંજસ્ય થઈ અને આ કાયદો આવે. સીધો અધિવેશન દ્વારા આ કાયદો નથી લાવવામાં આવ્યો. તો એ કમિટી એમના આ લોકો જે સહેલભાઈ કહી રહ્યા છે તો એવા વ્યક્તિઓને સાંભળવા માટે થઈને કમિટી બનાવવામાં આવી છે. આવી રીતે રસ્તા પર હોહલ્લા કરવાથી તમારું નિરાકરણ નહીં આવે. એનાથી ખાલી તમે દેશમાં ઉન્મુક્તતાનો માહોલ ઉભો કરી શકશો. પરંતુ તમારે તમારી વાત જો ખરેખર સમજાવવી હોય, ખરેખર તમારી વાતમાં તથ્ય હોય તો તમારે કમિટીની સામે જઈને કરવું પડે. જ્યારે તમારી વાત જ પાયા વિહોણી હોય અને ખાલી હો હુલ્લા કરવો તમારો મકસદ હોય ત્યારે તમે ચાર રસ્તે ઉભા રહીને આ બધું કરી શકો છો. હવે આ લાગુ થઈ ગયા બાદ ઉત્તરાખંડની આપણે વાત કરીએ તો લાગુ થયા થોડા દિવસ જે થયા છે અને ગુજરાતમાં લાગુ થઈ જશે ત્યારબાદ કઈ રીતના કેવા બદલાવ આપ ખાસ કરીને જોવો છો ભવિષ્યને લઈને આપણે સાંકળીએ તો? ભવિષ્યને લઈને ઘણા સારા બદલાવ આપણા સમાજમાં જોવા મળશે. જ્યારે મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડ દ્વારા જે સત્તાઓને અત્યાર લઈ અને હું તો ઘણા બધા મુસ્લિમ સમાજના લોકો પણ આનું સ્વાગત કરશે. ઘણા બધા જે પોતાના સમાજના મોભી બની બેઠેલા માણસો છે કે જે મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડમાં અત્યારે પોતાનું સ્થાન ધરાવે છે અને એમના પ્રમાણે કાયદાને બાજુ પર મૂકીને પોતાના કાયદાની રીતે જ્યારે ન્યાય કરી રહ્યા છે એ લોકોના પેટમાં ખાલી તેલ રેડાયું છે. બાકી આમાં બીજા કોઈને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. અને બીજી વાત, તમે જ્યારે ભવિષ્યની વાત કરો તો ઘણા બધા હિન્દુઓને પણ આનાથી સહકાર મળશે. અત્યારે લવ જિહાદના જે મુદ્દાઓ ચાલી રહ્યા છે, એક સાથે 4 બહેનો હિન્દુ દીકરીઓ જ્યારે ત્યાં એમની સાથે લગ્ન કરી શકે છે તો પર્સનલ લો બોર્ડ એ કોઈ કાયમી વસ્તુ નથી. અને આ કરવાથી આખા સમાજને, આખા દેશની એકતા, અખંડિતતા પ્રદર્શિત થશે અને બહારના લોકોને પણ લાગશે કે ના આખો સમાજ, આખો હિન્દુ દેશ એક કાયદા પર ચાલી રહ્યો છે. દેશની પ્રતિષ્ઠા માટે પણ એક સારો મુદ્દો છે. જી ચોક્કસથી એ જ ઐતિહાસિક નિર્ણયની વાત છે અને આગામી સમયમાં આના કારણે તમામ જે સમાજને આનો ફાયદો થશે. એક તાંતણે આ દેશ બંધાશે સમગ્ર દેશમાં, પરંતુ હાલ તો ગુજરાતની વાત છે. 45 દિવસનો સમય છે અને ત્યારબાદ સરકાર આનો રિવ્યૂ કરશે જે પણ રિપોર્ટમાં આવશે તેનું, અને ત્યારબાદ ગુજરાતમાં લાગુ થશે તે અત્યાર તો ચોક્કસથી માનવામાં આવી રહ્યું છે. તો આભાર આપનો ડૉક્ટર ઉજ્જવલ શેઠ આપણી સાથે જોડાયા હતા બદલ. થેન્ક યુ વેરી મચ. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નિર્માણ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું શિવમ. દર્શક મિત્રો, અત્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ યુનિફોર્મ સિવિલ કોડની. ઉત્તરાખંડમાં તે લાગુ થયું હતું ગયા વર્ષે, જે તેને લાગુ કરવામાં આવ્યું. ઉત્તરાખંડ પહેલું એવું રાજ્ય બન્યું હતું કે જ્યાં યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ લાગુ થયું હતું, જ્યાં તમામ ધર્મના લોકો માટે એક જ કાયદો છે. અત્યાર સુધી આપણે વાત કરીએ તો પર્સનલ લો, હિન્દુ હોય તો હિન્દુ એક્ટ પ્રમાણે જે લગ્ન હોય કે પછી અન્ય બાબતો છે સંપત્તિ સંબંધિત હોય, જેમાં છોકરા અને છોકરી બંનેને સમાન અધિકારનું આપણે વાત કરીએ કે પછી અન્ય જે બાબતો છે તે પર્સનલ લો હતા, જેમાં હિન્દુ તો હિન્દુ એક્ટ પ્રમાણે, મુસ્લિમ હોય તો મુસ્લિમ એક્ટ પ્રમાણે, અન્ય ધર્મના હોય તો તે પ્રમાણે જે ચાલતું હતું. પરંતુ હવે લગ્ન હોય તો લગ્નની નોંધણી પણ ફરજિયાત છે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ પ્રમાણે, અને આ સાથે જ જે લિવ ઇન રિલેશનશિપ છે તેમાં રહેવું તો માતા પિતાને જાણ કરવી ફરજિયાત રહેશે. તેનું રજિસ્ટ્રેશન પણ આ પ્રકારે ફરજિયાત રહેશે. સંપત્તિમાં છોકરા અને છોકરી તમામને બંનેને સમાન અધિકાર. આ જે વાત છે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડમાં જે સાંકળી લેવામાં આવી છે અને તે હવે ગુજરાતમાં પણ લાગુ થવા જઈ રહ્યું છે. અને તેની પહેલાં જે આપણે વાત કરીએ તો 2022માં જ્યારે ચૂંટણી હતી ત્યારે ભાજપે પોતાના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં પણ એ વાત કરી હતી યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ ગુજરાતમાં લાગુ કરવા અંગે. અને ત્યારે આજે મહત્વની પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને તેમની સાથે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી દ્વારા પત્રકાર પરિષદ કરવામાં આવી અને તેમાં ખાસ જે કમિટી રચવામાં આવી છે 5 સભ્યોની કમિટી, અને સુપ્રીમ કોર્ટના નિવૃત્ત જજ રંજના દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં આ જે કમિટી રચવામાં આવી છે. અને તે કમિટીમાં જે નિવૃત્ત આઈએએસ સહિતના 5 જે અધિકારીઓ છે કે જે હવે આ બાબતે રિવ્યૂ કરશે. 45 દિવસની અંદર રિપોર્ટ સરકારને સોંપશે. તમામ બાબત અંગે તેઓ
ખાસ કરીને માહિતી મેળવશે અને ત્યારબાદ સરકાર 45 દિવસ બાદ એ રિપોર્ટનો રિવ્યૂ કરશે અને ત્યારબાદ પોતાનો નિર્ણય યુસીસી અંગે જાહેર કરશે. તો હવે એ જ બાબત પર આપણે ચર્ચા કરવાની છે કે આગળ કઈ રીતે આ જે સિવિલ કોડ, જે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ લાગુ થઈ શકે છે. સાથે બીજી તરફ આપણે વાત કરીએ તો વિરોધ પણ જે ઉઠ્યો હતો તેના મુદ્દે આગળ હવે શું હશે તે બાબત પર, તમામ બાબત પર ચર્ચા કરીશું. અને ચર્ચા સાથે બે મહેમાન મારી સાથે જોડાઈ ગયા છે અને તેમની સાથે ચર્ચાની આપણે શરૂઆત કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણી સાથે છે ડૉક્ટર રાધેશ વ્યાસ, આપણી સાથે જોડાયા છે એડવોકેટ. રાધેશભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. અને તેમની સાથે છે મુસ્લિમ અગ્રણી આપણી સાથે જોડાયા છે સહલ કુરેશી, આપણી સાથે જોડાયા છે. સહલભાઈ, આપનું પણ સ્વાગત છે. રાધેશભાઈ, સૌથી પહેલાં તો આપનાથી જ શરૂઆત કરીએ. યુસીસી જે સૌથી પહેલાં તો વાત કરીએ, આ જે નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે, કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે, હવે અહીંથી આગળનું કામ કઈ રીતનું કમિટીનું હશે અને નિર્ણય અંગે સૌથી પહેલાં આપનું શું કહેવું છે? સૌપ્રથમ તો હું કહું છું કે ગુજરાત સરકારનો નિર્ણય ઐતિહાસિક નિર્ણય છે. યુસીસી નો કાયદો ગુજરાત રાજ્યમાં અમલ બને જેથી કરી સમાન નાગરિકોને એક સરખો ન્યાય મળી શકે અને ન્યાયનું વાતાવરણ મળી શકે તે માટેનો ઉદ્દેશને ધ્યાનમાં લઈ આ કમિટીની હાલમાં જે રચના કરવાનો નિર્ણય છે ખરેખર પ્રશંસનીય નિર્ણય છે. આ કમિટી આ ડ્રાફ્ટનો મુસદ્દો તૈયાર કરશે અને ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટીનો ઇનપુટ્સ સરકારને પ્રોવાઈડ કરશે અને જેથી કરીને આગળનું માળખું, આગળના પગલાં ભરી શકાય. પરંતુ આ પણ નિર્ણય ખૂબ જ ઐતિહાસિક છે અને આપણા માટે આ બહુ ગૌરવની વાત છે કે ગુજરાતની અંદર આ ઝડપી આ થઈ રહ્યું છે. આપનું શું કહેવું છે? જ્યારે ચૂંટણી ઢંઢેરો હતો 2022માં ત્યારે પણ વાત કરવામાં આવી, એની પહેલા પણ જ્યારે સરકારે જાહેર કર્યું હતું ત્યારે પણ આનો વિરોધ થયો હતો. અત્યારે આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતમાં જ્યારે આજે કમિટી રચવામાં આવી છે ત્યારે સૌથી પહેલા આપનું રિએક્શન શું છે આ નિર્ણય અંગે? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस मुद्दे पर बोलने का मौका दिया. और जिस तरीके से व्यास साहब ने जो बताया कि समान नागरिकता, समान संहिता कानून होना चाहिए. हमने देखा इससे पहले उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की सरकार कानून लेकर आई, यूसीसी, उसको नाम दिया गया. लेकिन ये मैं व्यास साहब से पूछना चाहूंगा कि समान संहिता किसे कहते हैं? सब समान है, सभी के लिए सही कानून होना चाहिए. आप उत्तराखंड में लेकर आए, आपने कहा कि वो यूसीसी है, समान संहिता कानून है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट को टच नहीं किया गया, आदिवासियों को उस कानून में शामिल नहीं किया गया. फिर समान संहिता कहां से हुई वो? यानी इस तरह के कानून लाकर सिर्फ मुसलमानों को इस्लाम से दूर करें, मुसलमान अपने शरीयत की, अपने मजहब की प्रैक्टिस ना कर सके, बस सिर्फ इसलिए कानून लाए जा रहे हैं. समान संहिता तब होती जब आप इसमें आदिवासियों को भी शामिल करें, जब आप इसमें हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसको भी आप शामिल करें, सभी की बात करिए ना, तब समान होगा ना. और दूसरी बात, क्या ऐसा है कि अगर व्यास साहब मर्डर करेंगे तो क्या उनके लिए अलग कानून है? क्या मैं सहल कुरैशी में मर्डर करूंगा तो क्या मेरे लिए अलग कानून होगा? मर्डर के लिए तो नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, ऐसे बहुत चीजों में है क्या. और अब जब समान संहिता की बात कर रहे हैं आप, तो आप मुझे ये बताइए कि जब समान संहिता की बात करते हैं तो क्या व्यास भाई आप जिस इलाके में रहते होंगे, क्या वहां पर मैं सहल कुरैशी को आप मकान दिलाएंगे? क्या वहां पर मैं अपनी फैमिली के साथ में रह पाऊंगा ड्राइविंग सिनेमा पर आकर, या नानीपुरा में आकर, या नानीपुरा में आकर? बताइए आप कौन से समान संहिता की बात करते हैं आप? एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कश्मीर हमारा अधीन अंग है, दूसरा हमारा अधीन अंग है. वहां पर हमारे हिंदू भाइयों को उकसाया गया कि कोई भी वहां पर प्रॉपर्टी ले सकता है, कोई भी जाकर वहां पर बस सकता है. बिल्कुल बसना चाहिए, लेकिन आपके गुजरात में हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है? सहल कुरैशी नारायणपुरा में मकान नहीं खरीद सकता किसी हिंदू के फ्लैट में. तो ये कौन सा समान संहिता है आपका? રાધેશભાઈ, એ આપની પાસે એનો જવાબ લઈએ. જે પ્રકારે ઉત્તરાખંડની વાત કરીએ તો ત્યાં આદિવાસી જે છે તેમને આ યુસીસીમાંથી બહાર, અને આમાં પણ એ સંકેત ક્યાંક ને ક્યાંક આપવામાં આવ્યો છે, અને જે સહલભાઈ સવાલ કર્યો છે તેના અંગે આપનો જવાબ શું છે? જ્યાં સુધી કાયદાઓનો પ્રશ્ન છે ભારત દેશની અંદર, તો ક્રિમિનલ કાયદા તો બધાને સમાન લાગુ પડે જ છે. વાત રહી સિવિલ કાયદાઓની વાત, તો યુસીસી દ્વારા કેમ કરીને જે અલગ પર્સનલ લો કે જે કાયદાથી જે હાર્મોનિયસ રીતે લેવાની ટ્રાય કરવાની વાત ચાલી રહી છે, તો આ કમિટીનું ગઠન એટલા માટે જ કરવામાં આવ્યું છે કે ગુજરાતની ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટીનો અભ્યાસ કરી અને ગુજરાતની અંદર કેમ એને લાગુ પાડવામાં આવી શકાય એ ધ્યાનમાં લઈને કમિટી જે પણ પોતાના ફીડબેક હશે સરકારને પ્રોવાઈડ કરશે. नहीं, तो बात वही आती है ना व्यास साहब, जैसे बीजेपी ने उत्तराखंड में जिसको नाम दिया यूसीसी, समान संहिता, तो आदिवासियों को उससे बाहर क्यों रखा गया?
सिविल की आप बात कर रहे हैं, आप मुसलमानों से 2 शादी के अधिकार आप छीनना चाहते हैं, आदिवासी को कहेंगे नहीं आप शादी के अधिकार रखिए आप। जी जी आदिवासी ने केम आमादी बहार संकेत ભારતના સંવિધાન હેઠળ લોકોને ગૌરવપૂર્વક જીવન જીવવાનો દરેક નાગરિકને અધિકાર છે કે નહીં? કોઈ સ્ત્રીને જો કોઈની પત્નીને કોઈ તરછોડી દે, ટ્રિપલ તલાક 1 સેકન્ડમાં આપી દે, બીજી સેકન્ડ સ્ત્રી ઘરમાં લાવી દે, આ બધી વસ્તુઓ આજે બદરીતો છે એ દૂર કરવા માટે જ આ કાયદાનો પ્રયાસ છે। नहीं, आपको अगर दूसरी महिलाओं की इतनी कोई व्यक्ति ने देशની અંદર देशના કોઈ નાગરિકને સમાન વિધાન, સમાન નિશાન, સમાન સંવિધાન સામે કોઈ વાંધો હોઈ શકે? व्यास साहब बिल्कुल अच्छी बात है, हर महिला को उसका अधिकार તમારા છાતી પર તમે છાતી પર તિરંગો લગાવીને બેસો તો સાહેબ, આ તિરંગાની શાન એ જ છે કે હું ને તમે બંને સમાન રીતે જીવી શકીએ। तिरंगे की शान में कहता हूँ, आप मानते हैं हर महिला को अधिकार मिलना चाहिए ना? बताइए, मिलना चाहिए ना? દરેક વ્યક્તિને જીવન ગૌરવપૂર્ણ જીવન જીવવાનો અધિકાર करने की बात करता हूँ मैं। इसे भारत की वासी यशोदा बहन भी है, उनका अधिकार। चलिए आप महिला के अधिकार की बात करते हैं ना, आप बोलते हैं कि कोई ऐसी छोड़ देता है महिलाओं को। यशोदा बहन को किसने छोड़ा इतने सालों से? दिलवारी ने यशोदा बहन को अधिकार। चलिए आप जी વિરોધ જી સરભાઈ અન્ય પણ એવા દેશો છે કે જ્યાં યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ છે। अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, ये महिलाओं की बात कर रहे हैं ना, महिलाओं को इंसाफ दिलाइए यशोदा बहन को इंसाफ। चलिए आप कर छोड़ने की बात की ना आपने कि महिलाओं को शादी करके कर छोड़ देते हैं, तलाक दे देते हैं, या तलाक दिए बिना जो छोड़ के बैठे यशोदा बहन को, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? જી રાજેશભાઈ, આપની વાત અધૂરી હતી, એક એક કરીને આપણે વાત જેથી બંનેની વાત સાંભળી શકાય। સૌથી પહેલા રાજેશભાઈ આપ શું કહેવા માંગો છો, ત્યારબાદ જવાબ લઈએ સવાલભાઈ પાસેથી। જે આ સરકારની આ જે પગલું જે છે એ બંધારણના ઘડવૈયાઓનું જે સપનું હતું કે દરેક વ્યક્તિને આર્ટિકલ 21 થ્રુ અને ગૌરવપૂર્વક જીવન જીવવા મળી શકે એ પ્રમાણેનું બંધારણીય માળખું છે જ। હવે એને એ દિશા તરફ જવા માટે જો સરકાર યુસીસી લાવવાની વાત કરતી હોય, જેથી કરીને મને તમને બંનેને સરખા કાયદા લાગુ પડે, સમાન સરખું વિધાન લાગુ પડે, એક જ સંવિધાનના આપણે બાળકો છીએ, તો વાંધો શું હોઈ શકે કોઈને? अरे तो आदिवासी को क्यों उससे दूर रख रहे हैं आप? हिंदू मैरिज एक्ट उससे क्यों दूर रख रहे हैं आप? आदिवासी केम बहार रखवा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो टैक्स रिबेट होता है 3000 करोड़ रुपया, वो हिंदुओं को क्यों मिलता है? मुसलमानों को उससे दूर क्यों रखा जाता है? बताइए आप। तो क्या आप यूसीसी के अंदर ये सारी चीजें करेंगे आप? वो 3000 करोड़ जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो टैक्स रिबेट होता है, जो सिर्फ हिंदुओं को मिलता है, क्या मुसलमानों को देंगे आप? क्या यूसीसी लाएंगे तो क्या उसको आदिवासियों को शामिल करेंगे आप? એવા ઘણા બધા લોકો છે, क्या मुसलमानों को? તમે માનો છો કે નહીં? એવા ઘણા બધા લોકો છે કે નહીં કે જે લોકોને આ બધીને કારણે જીવન નરક સમાન જીવન જીવી રહ્યા છે। अरे तो मैं जो बात बोला बताइए ना आप, क्या यूसीसी आने के बाद કુરબદીઓને કારણે નાની ઉંમરમાં લગ્ન કરાવી દેવા, નાની ઉંમરમાં લગ્ન કરાવી દેવા, નાની લગ્નમાં તરફોડાઈ દેવા, समान नागरिकता की बात कर रहे हैं ना, समान नागरिकता पर बोलिए ना। તમે આવશો आने के बाद साल कुरैशी नारायणपुरा में फ्लैट खरीद सकेगा? बताइए आप। क्या यूसीसी आने के बाद यशोदा बहन नरेंद्र मोदी जी के તમને કોઈ ઘર કેમ વેચતું નથી એ તમને પ્રશ્ન તમને ખબર હશે, તમારા સ્વભાવને કારણે પણ કોઈ આપતું નહીં હોય। आपको खुद को पता है, जब आप यूसीसी की बात करते हैं तो क्या डिस्ट्रिक्ट एरिया एक्ट आसान धारा क्या खत्म किया जाएगा गुजरात से? यूसीसी आएगा तो बताइए आप। समान की बात करते ना, तो समान अधिकार दीजिए आप। फिर વારાફરતી બધું જે પણ બધી હશે સમાજમાં એ બધી કાયદાથી દૂર નિરાકરણ કરવા માટેનું પહેલું પગલું તો લેવું પડે કે ના પડે? પહેલું પગલું જ નહીં લેવા દો, પહેલું પગલું જ નહીં લેવા દો તો બાકીની મંજિલ કેવી રીતે પહોંચાશે? अरे तो उत्तराखंड में चीन अपने मंजिल क्या आदिवासी પહેલી ડગે તમે પહેલું ડગ મારો, પહેલું ડગ માર્યું છે એમાં તમને વાંધો હોઈ શકે? समान तो है ही नहीं ना, મંજિલ ક્યાંથી? इसको सिर्फ नाम देना चाहिए, मुस्लिम विरोधी यूनिकोड रखना चाहिए इसका नाम। આમાં માત્ર જી જી રાજેશભાઈ આમાં વાત છે આદિવાસી જે તેમને બહાર રાખવામાં આવ્યા છે તે વાત છે, તેનું કે એમને કેમ યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ તો બધા માટે લાગુ પડે, તો એમને કેમ? આનો જવાબ શું છે? नहीं उनके पास जवाब, नरेंद्र मोदी के पास जवाब नहीं, इनके पास क्या जवाब होगा इसका? નહીં, હું કાયદાકીય રીતે મને જેટલું જ્ઞાન છે એ પ્રમાણે સાહિલભાઈ જવાબ આપું છું કે હિન્દુઓને આદિવાસીઓને હિન્દુ મેરેજ એક્ટ પણ લાગુ નથી પડતો।
કારણ કે अरे आदिवासियों का अलग है, वही तो मैं कह रहा हूं। तो जब आप यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो खत्म करिए आदिवासियों का कानून भी, हिंदू मैरिज एक्ट भी खत्म करिए। એક મિનિટ સલભાઈ એમની વાત સાંભળી લઈએ પછી આવું આપની પાસે આવું જી। હિન્દુ લો જે છે એ આદિવાસીઓને પણ લાગુ નથી પાડવામાં આવતો, પરંતુ જો હિન્દુ લાઈફસ્ટાઈલ જીવતા હોય કે એવા સંજોગોની અંદર એને પણ લાગુ પાડવામાં આવે છે। પરંતુ જ્યાં સુધી વાત રહી કે કેમ નથી લાગુ પાડવામાં નથી આવતો, તો એ સરકાર જે આજે કમિટી જે છે એ પોતાની ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી ગુજરાતની વાસ્તવિકતાને આધારે તૈયાર કરી જસ્ટિસ દેસાઈની અધ્યક્ષતા તળે આ વસ્તુનું બધું નિષ્કર્ષ કરીને સરકારને પહોંચાડશે અને પાડવું ના પાડવું જે છે આગળ સરકાર નક્કી કરશે। अरे तो उत्तराखंड में भी जी सलभाई हुआ है कि आदिवासियों को बाहर रखा, हिंदू मैरिज एक्ट को बाहर रखा और वहां पर यूसीसी लागू किया गया। आदिवासियों तो भाई यूसीसी लागू करता पहले हिंदू में लागू नहीं पड़ता। व्यास भाई समान तभी होगा कि एक खूबसूरत गुलदस्ता है, उसमें राजेश व्यास भी है एक खूबसूरत फूल, उसमें साल कुरैशी भी एक खूबसूरत फूल है। बहुत सारे जब खूबसूरत फूल मिलते हैं तो गुलदस्ता बनता है। આમાં હજી સંકેત આમાં ક્યાંક સંકેત એવા આવ્યા છે કે આદિવાસી ને યુસીસી માંથી બહાર રાખવામાં આવે, પરંતુ 45 દિવસ છે, 45 દિવસમાં કમિટી કરશે, તમામ રિવ્યુ કરશે કે કેવી રીતની સ્થિતિ છે, ત્યારબાદ નક્કી કરશે। સલભાઈ આપ શું કહેશો જ્યારે 45 દિવસ બાદ રિવ્યુ આવશે, જો લાગુ થાય તો કઈ રીતે લાગુ થાય એ આપ ઉત્તરાખંડની સ્થિતિ જોઈને ઉત્તરાખંડમાં પણ લાગુ કર્યું છે અને હવે ગુજરાત બનશે, બંનેની સ્થિતિ કમ્પેર કરતા આપ શું ઈચ્છો છો? मैंने वही तो कहा कि उत्तराखंड में आप देखिए आदिवासियों को बाहर रखा, हिंदू मैरिज एक्ट को बाहर रखा, तो ये यूसीसी नहीं है, ये समान संहिता कानून नहीं है, ये सिर्फ मुस्लिमों को उनके शरीयत की प्रैक्टिस से दूर रखने वाला कानून है। और गुजरात में अभी से आपको बोल रहा हूं 40 મુસ્લિમ સિવાય પણ અન્ય છે તેમને પણ આ યુસીસી લાગુ પડશે, આદિવાસી સિવાયના બધા જ આમાં આવી જશે ને? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं कि जो मैं टैक्स रिबेट की मैंने जो बात की, जो अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली को जो टैक्स रिबेट दिया जाता है, 3000 करोड़ का टैक्स रिबेट जो उनको दिया जाता है, क्या वो मुसलमानों को नहीं दिया जा सकता? क्यों नहीं मिलेगा मुसलमानों को? आदिवासियों को क्यों दूर रखा जाएगा? हिंदू मैरिज एक्ट को क्यों टच नहीं किया जाएगा? आप समान की बात करते हैं ना, तो मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि क्या समान संहिता की जो बात कर रहे हैं, इस समान संहिता के बाद में क्या मैं व्यास भाई के बाजू में बिल्कुल बगल वाला मकान खरीद के रह पाऊंगा? इजाजत देंगे? डिस्टर्ब एरिया है, अशांत धारा हटाएंगे आप? समान नागरिक की बात कर रहे हैं ना, तो समानता लीजिए, फिर आप समानता आप देते हैं कि साहिल कुरैशी नारायणपुरा कहीं भी जाके रह सकता है, नरेश मुकेश भाई कालूपुर दरियापुर में आके रह सकते हैं। अगर ऐसा समान भारत आप देते अगर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आप आदिवासियों को अलग रखेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट को अलग रखेंगे, ये तो नहीं चल सकता है ना, ये तो समान संहिता नागरिक कानून ही नहीं है जी। अनिस लेकर आ रहे हैं आप। આની સિવાય રાજેશભાઈ જે અશાંત ધારોની આપણે વાત કરીએ તેના મુદ્દે પણ સવાલ કરવામાં આવ્યો હતો પ્રેસમાં, અને તે આમાં સુસંગત છે ખરા, કારણ કે જે પ્રકારે એની વસ્તીના આધારે જે તેનું વિભાજન કરવામાં આવતું હોય છે ધર્મના આધારે, જે અશાંત ધારો આપણે નામ આપીએ, તો આમાં એનું કઈ સુસંગતતા લાગુ પડે છે કે કેમ? હાલમાં તો યુનિફોર્મ સિવિલ કોડની અંદર માત્ર તમારે પ્રોપર્ટી રાઇટ્સની વાત નથી, તમારું દત્તક વિધાન, તમારા લગ્નના કાયદાઓ, તમારા વારસાઈના કાયદાઓ, તમારા બીજા જેટલા પણ તમારા સિવિલ સોશિયલ લાઈફને લાગુ પડતા દરેક પાસાઓનો આની અંદર સમાવેશ થશે। હવે ઉત્તરાખંડની અંદર જે પણ થયું કે ગુજરાત એ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત આ કમિટી પોતે પોતાનો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ રિપોર્ટ આપશે અને એ પ્રમાણે લાગુ પાડવામાં આવશે। અને વાત રહી સાહિલભાઈની, તમને મકાન કોઈ આપે કે ના આપે, તમે મારા પાડો, તમે સારા अरे व्यास भाई, डिस्टर्ब एरिया एक्ट तो यही कहता है ना कि साहिल कुरैशी नारायणपुरा का हिंदू से मकान नहीं खरीद सकता, और अब बात करते हैं समान संहिता की। आप समानता साहिल कुरैशी को देना नहीं चाहते, आप साहिल कुरैशी को नमाज साहिल कुरैशी सुनिए, कुंभ में सड़कें जाम हो जाती है, किसी को परेशानी नहीं होती, कोई मुसलमान अगर नमाज पढ़ लेता है तो पेट में दर्द हो जाता है। कुंभ के अंदर जो परेशानियां हुई, मुसलमानों ने मस्जिदें खोल के रख दी मेरे हिंदू भाइयों के लिए, क्या आप हमारे यहाँ पर रही है, लेकिन ये चीज कोई नहीं दिखाएगा। हिंदू भाइयों को उकसाना मुसलमानों के खिलाफ यही सरकार का काम बचा हुआ है। डॉलर 84, 85, 87 रुपए पहुंच गया, कोई इसके आवाज उठाने वाला नहीं है।
जो लोग बातें क्या करते थे सीए एनआरसी की, जो अमेरिका के अंदर समर्थन करते थे सीए का एनआरसी का, करके अमेरिका से भेजा जा रहा है, જી જી भारत भेजा जा रहा है। જી રાજેશ શું કહેશો? હાલની આ પળને આપણે સૌએ વધાવી લેવી જોઈએ કે આપણે કઈક સમાનતાના રસ્તા ઉપર આગળ વધવા માટે એક પગલું આગળ વધી ગયા છીએ. આ પળને તમામ ગુજરાતીએ વધાવી લેવી જોઈએ કે આપણે કઈક એ સમાનતાના તરફ નિશાન તરફ જવા માટે પ્રગતિશીલ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. કદાચ થોડા વર્ષ પછી તમે પોતે વખાણ કરતા હશો કે જે પણ તમારી સમસ્યાઓ હતી કે તમને જે પણ શીખવા હતા કદાચ એ પણ બધા દૂર થઈ જશે. થોડો મોકો તો આપો. अरे 10 साल से तो मौका दिया जा रहा है ना, 10 साल में जय श्री राम का नारा વાત કરીએ આપણે ઉત્તરાખંડની વાત કરીએ. ઉત્તરાખંડમાં જે યુસીસી લાગુ થયું છે ત્યારબાદની જો સ્થિતિની આપણે વાત કરીએ તો ત્યાં जी सर भाई 44 क्या कहता है व्यास साहब? सभी धर्म समुदायों के लिए एक ही कानून होगा, यही कहता है ना आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 के इसी धारा को वो बनाकर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं कि भाई आर्टिकल 44 में कहा गया है सभी समुदायों के लिए, सभी धर्मों के लिए एक कानून हो. तो मैं भी तो यही कह रहा हूं ना. तो हिंदू मैरिज क्यों अलग रख रहे हैं आप, आदिवासी क्यों अलग रख रहे हैं आप? सभी को समान करिए ना. तो जो आर्टिकल 44 कह रहा है सभी को साथ में मान के करिए आप. એટલા માટે તો પ્રયત્ન जी जी रिव्यूમાં जी जी આ બેઠક आपका धर्म पालन करने की आजादी देता है हमारा संविधान. ઉત્તરાખંડમાં લાગુ થયા બાદની સ્થિતિ વિશાલભાઈ, ઉત્તરાખંડમાં જે લાગુ થયું ત્યારબાદની સ્થિતિ આપણે વાત કરીએ તો ત્યાં કઈ રીતનો વિરોધ અત્યાર સુધી આમાં આવ્યો છે? કઈ રીતની સ્થિતિ ઉત્તરાખંડની સ્થિતિ તો આપણે જોઈ જશે કે લાગુ થયા બાદ સ્થિતિ શું છે? देखिए स्थिति की बात तो फिर मैं कहूंगा तो लोगों को बुरा लग जाता है. मैं द्वारका गया था बीच में जब बुलडोजर चला तो लोगों से बात करने, बेचारों के मकान तोड़ दिए गए, वो बाहर ऐसे ही बैठे हुए हैं ठंड में ठिठुर रहे. मैंने उनसे कहा बताइए क्या हुआ, आप बात कीजिए, मीडिया से आप इंटरव्यू दीजिए. उन्होंने कहा नहीं हमको डर लगता है, हमको पुलिस ने कहा है कि अगर आप मीडिया में आएंगे तो आपको 151 कर दी जाएगी. तो ये भय बनाया है, किसी को बोलने की आप वो नहीं कर पाते हैं, बोलने से डरते हैं बेचारे लोग. 2 रोटी के लाले पड़ रहे मेरे हिंदू भाइयों को और मुसलमान भाइयों को, सबको, देशवासियों को. ये हाल है हमारे यहाँ बेरोजगारी. मोदी जी से कहिए यूसीसी को छोड़िए, पहले रोजगार दीजिए आप, पहले उसके बाद यूसीसी की बात करिएगा. समानता बाद में लाइए, पहले रोजगार दीजिए हमारे यहाँ के युवाओं को. हमारा डॉलर, जब रुपया हमारा डॉलर के सामने 87 पर पहुंच चुका है, कोई बोलने वाला तक नहीं है. मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे मनमोहन सिंह के टाइम पर कि मनमोहन सिंह की उम्र ज्यादा गिरती है या डॉलर ज्यादा गिरता है. अब पूछिए मोदी जी से क्या ज्यादा गिर रहा है बताइए आप. और आप उल्टे थे, डॉलर गिर के 87-90 के आसपास पहुंचेगा और हिंदुओं को उकसा दिया आप यूसीसी को लेकर कि आप यूसीसी में लगे रहिए. जो गुजराती कमाता था, जो होता था, जो इन्वेस्ट करता था, सारे भूल जाइए कि आपको कितना नुकसान हो रहा है डॉलर के सामने रुपया गिरने से. आप खुश हो जाइए कि अब्दुल का स्क्रू टाइट हो जाएगा, बस इसमें खुश हो जाइए आप लोग. तो ये बेवकूफ बनाने का काम कुछ भी नहीं है. ये સર્વે કાયદાનો આજે યુસીસીનો વિરોધ કે પછી જે આપે જણાવ્યું કે અત્યારે આદિવાસીને બહાર રાખવામાં આવ્યા છે, જો એમને પણ આમાં જ સમાવી લેવામાં આવે ત્યારબાદ પણ વિરોધ આનો યથાવત રહેશે મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા કે પછી? देखिए सीधी बात है, यही संविधान कहता है कि व्यास साहब आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं. ये संविधान कहता है ना. तो यही संविधान ये भी कहता है कि सहल कुरैशी आप भी अपने धर्म की प्रैक्टिस प्रचार प्रसार कर सकते हैं. यही संविधान ने व्यास साहब को जितना पूरा लिबर्टी दी है, इसी संविधान ने सहल कुरैशी को भी वो लिबर्टी दी है. वो लिबर्टी न व्यास साहब से छीनी जानी चाहिए, न मुझसे, सहल कुरैशी से, न अब्दुल से, न मुकेश से छीनी जानी चाहिए. જી હવે એ જ જોવાનું છે એ જ કે હવે 45 દિવસમાં રિવ્યૂ કરશે અને ત્યારબાદ શું રિપોર્ટ રજૂ કરશે, તમામ જે રિવ્યૂ તે લેશે કમિટી અને ત્યારબાદ ફરી એકવાર ચર્ચા આપણે ત્યારે પણ કરીશું કે જે નિયમો આધારે જે સરકાર એને લાગુ કરશે તો કેવી રીતે લાગુ કરશે અને ત્યારે તમામના રિવ્યૂ શું હશે, અલગ અલગ સમાજ, અલગ અલગ જે ધર્મના ખાસ કરીને તેની પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. અત્યારે ખાસ તો ચર્ચા કરી છે, હાલ કમિટીને મુદ્દે ચર્ચા કરી છે, ક્યાંક વિરોધ પણ એ જ મુદ્દે જ્યારે પહેલાં પણ હતો મુસ્લિમ સમાજનો, મુસ્લિમ જે ધર્મના અગ્રણીઓનો, તે અત્યારે પણ એ જ પ્રકારે એ જ સવાલ અત્યારે પણ એમનો છે. પરંતુ સરકારનો પ્રયાસ છે કે તમામને સાંકળીને આ જે યુસીસી લાગુ કરવામાં આવે ને તેના જ માટે આ કમિટી રચવામાં આવી છે અને કમિટી આજથી તેમનું કામ શરૂ કરશે. તો અત્યારે સવાલભાઈ આપણી સાથે જોડાયા અને સાથે જ રાજેશભાઈ, બંનેનો આભાર અમારી સાથે જોડાયા તે બદલ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો દર્શક મિત્રો, યુસીસી ના અંગે ખાસ ઐતિહાસિક નિર્ણય ચોક્કસથી કહી શકાય છે અને ત્યારબાદ હવે આગળ આપણે વાત કરીશું આ જ અંગે, પરંતુ અત્યારે આ રિપોર્ટમાં બસ આટલું જ. નમસ્કાર.
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।